چلیں اگر اس میں جیسے کوئی سوال ہے تو وہ بتائیں کچھ کر لیتے ہیں اس کو ڈسکس۔ اور ایک اوزان کی بھی سمجھ نہیں تھی آ رہی اس میں، جو ہم نے پڑھے ہیں وہ اس میں نہیں تھے۔ سر مجھ سے نا مطلب سیکھنے ایسا تک تو ہو جاتا ہے، پھر آگے وہ جو اس کا ہاں ہاں وہ اس کا مضارع ماضی کا پہلا سیگا بنانا اور مصدر بنانا، مطلب وہ چیز بہت کنفیوز کری تھی، باقی ہو گیا تھا وہ چیز میں آ کے مسئلہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا، مطلب کچھ ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتے، بیچ میں کچھ کچھ تھے جو اصل میں عجیب سے۔ ثلاثی مجرد مصدر ہے وہ تو اصل میں کسی قاعدے کے تحت نہیں بنتے نا، تو اس میں مسئلہ ہوتا ہے، باقی تو بن ہی جاتے ہیں مزید فی کے۔ ہاں ٹھیک ہے، صحیح، وہ شاید ثلاثی اسی سینس مجرد میں کا ہوگی۔ تو ہاں وہ تو کوئی ایشو نہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ آپ یاد کرتے ہیں، اس کا کوئی اصول نہیں ہے، لیکن باقی پتہ ہونے چاہیے تھے۔ ابھی ام کلثوم کہہ رہی تھی، میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں ایسے وزن ہے جو ہم نے نہیں پڑھے، ایسا تو کوئی لفظ نہیں ہے۔ سر جی سر، سر جس ہم؟ طرح سے پہلا تھا پھر میں نے کوئی 3 4 کیے ہیں تو وہ پھر اسی لحاظ سے یعنی جس وزن پہ وہ ہے وہ پھر انہی میں سے ہے، لیکن جو ہم نے 5 پڑھے سر ان میں اس کیٹیگری میں نہیں تھے آ رہے، لیکن ایگزیکٹلی وہ سر ایسے ہی۔ بنانا آ رہے تھے، بن جاتے تھے لیکن اس کیٹیگری میں نہیں تھے۔ نہیں میں سمجھ نہیں پایا آپ کی بات، دوبارہ بتائیے گا۔ سر اوزان بن تو جاتے تھے لیکن جو آپ نے پڑھائے ہیں پہلی جو ثلاثی مجرد کے اور اس کے علاوہ جو 8 تھے ان اوزان میں یہ نہیں تھے آ رہے، مطلب اس کیٹیگری میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ چلے میں جیسے کھولتا ہوں آپ کے سامنے، اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی سر، ہو رہی ہے۔ ہاں اس میں جیسے ام کلثوم آپ ہی سے شروع کرتے ہیں، اب جیسے ہی دیکھیں اختلفو ہے پہلا لفظ، ٹھیک ہے؟ اختلفو کا وزن آپ نے لکھنا ہے، تو جیسے یسبحونا کا وزن لکھا ہے یفعلونا، یعنی وزن لکھنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ایز اٹ از اس لفظ کو جس صورت میں وہ یہاں یوز ہوا ہے، یعنی جس بھی صیغے میں، اس کو اسی طرح آگے آپ لکھ دیں، صرف حروف اصلی کی جگہ فاعل نام یوز کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اختلفو جو ہے اس کا وزن کیا ہے؟ سر ایسے اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ 4 ہوں گے نا، صرف 4 ہی نظر آ رہے تھے۔ ایسا کوئی لفظ اس میں نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے اس میں نہیں، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے جو اوزان پڑھے ہیں میں وہی آپ سے پوچھوں گا، ایسا لفظ میں کوئی کیوں دوں گا جو آپ نے پڑھا ہی نہیں؟ ایسا کوئی وزن اس میں نہیں ہے جو آپ نے نہ پڑھا ہو، اور ابھی 4 حرف والے ہم نے نہیں پڑھے، تو اس میں 4 حرف والا کوئی بھی لفظ نہیں۔ آپ نے یہ کرنا تھا سمپلی کہ جو اوزان آپ نے پڑھے ہیں ان میں آپ نے اس کو میپ کرنا ہے کہ ان میں سے کس وزن سے یہ لفظ میچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے حروف اصلی آپ کو کیا لگ رہے ہیں، یا اس کا سر وزن اگر بتانے کی خا کوشش کریں؟ کون، ام کلثوم ہی خا بتا رہی تا ہیں؟ لام، جی سر میں فاتا بتا رہی ہوں۔ لام آپ کہہ رہی ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اچھا وزن بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کا؟ سر فا نہیں آئے گا حروف اصلی میں چلیں جو بھی ہے آپ اختلاف سے؟ وزن بتانے کی کوشش کریں۔ سر اس کا وزن ہوگا افتا افتلا اف آ لا، اور پھر سر اینڈ پہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں گے اس کا یہاں سے۔ سوری سر اس میں تا بھی زائد ہے ہوں تو ٹھیک ہے، اف تا آ لو۔ ہاں ٹھیک ہے، صحیح بتایا، افتعلوا۔ اب افتعلوا جو ہے اس میں حروف اصلی کیا آ رہے ہیں، یعنی اس کے مطابق ہم دیکھیں تو اس اختلافوں کے حروف اصلی کیا ہیں؟ چونکہ الف اور تا تو زائد ہو گیا نا۔ جی ہیلو ام کلثوم، آواز آ رہی ہے کیا؟ سر آواز آپ کی آ رہی جی ہے؟ سر باقیوں مطلب آ رہی ہے ہمیں تو۔ سر میرا اچھا ڈسکنیکٹ وہ، ہو گیا تھا آپ کی اچھا نیٹ۔ ان کی طرف سے ڈسکنیکٹ ہو گیا، ہاں جی اس کے حروف اصلی پھر بتائیے گا۔
सर इफ्तालू मैं बता रही वजन थी आपने कि ठीक फिर बताया। हाँ, जिस फा अगर जायद है तो फिर हा लाम और फा जो है ये हरूफ असली होंगे। फा लाम और फा का ठीक है, ये भी ठीक है, और यही है, ये फा जायद ही है इसमें। देखो ये फिर और ये तो माजी का है। अब माजी है, माजी बिल्कुल है। ठीक है। ठीक है, तलफ़ मालूम है कि यख्तलिफ़ु। मजहूल है? सर मजहूल में तो स्टार्ट उससे जमा से होती है तो ये फिर मालूम ही है। मालूम ही है। अच्छा, माजी मजहूल जो होता है उसमें सिर्फ स्टार्ट पे जम्मा नहीं होती, बल्कि जी सर लास्ट जो है उस पे भी जेर होती है। सेकंड लास्ट पे जेर होती है, और उससे पहले जितने मुतहर्रिक हरूफ है सब पे पेश होता है ना। सब पे पेश होती है जी सर। हाँ, तो वो और ये मुजारे में सिर्फ वाहिद पहले हर्फ पे मुज़क्कर पेश होता है, माजी वाहिद में सारों पे। ठीक है, आगे बताएं। सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। वाहिद मुज़क्कर गायब है? नहीं। सॉरी सर ये जमा है। वाव के बाद अलिफ है ना तो जमा जमा मुज़क्कर गायब। जमा मुज़क्कर गायब है, ठीक है। पहला सीगा आप बताएं। मुज़क्कर गायब। माजी माजी का पहला सीगा क्या होगा? इख्तलफ़ यख्तलिफ़ु। हाँ, इख्तलफ़ इख्तलफा यख्तलिफ़ यख्तलिफ़ु। यख्तलिफु, ठीक है। सर ये इख्तलाफ होगा इसका मस्दर। मस्दर इसका होगा इख्तिलाफ, बिल्कुल ठीक है। और ये इफ़आल की वजह पे हाँ, इख्तलाफ ये तो फिर वही हो गया कि सारा काम ठीक करके एंड रिजल्ट गलत। हाँ, इफ्तिआल इफ्तिआल नहीं सर फिर क्या होगा इनफिआल। हाँ, देखें, आप जो भी सर एक मिनट में चेक करती चीजें हूँ। करते हैं वो आपस में अलाइंड होनी चाहिए ना। आपने जब इसका पहले लफ्ज का वजन निकाल लिया है, माजी मुजारे बता दिया है, मस्दर बता दिया है, तो फिर तो मसला रह ही नहीं जाता बाप बताने सर एक मिनट इसका होगा इख्तिलाफ है का। तो ये किस वजन पे होगा। अच्छा, इख्तिलाफ का मुझे आप वजन बताएं, इस लफ्ज का तो इख्तिलाफ का इफ्तिआल वजन के क्या वजन पे बनता नहीं है सर। सर है? सर इख्तिलाफ अ, अब आपको इसके हरूफ असली भी मालूम है, आपने सिर्फ वजन बता। सर इसका वजन है इफ टी इफ्ती सर इफ्तिआल नहीं होगा। इफ्तियाल ही लग रहा मुझे तो। अच्छा, मुझे ये बताएं इसके हरूफ असली क्या है? मतलब सर खा लाम और फा। खा लाम फा है, तो खा लाम फा की जगह फा इन लाम प्लेस करें तो इसका वजन क्या बनता है इख्तिलाफ का? इफ ती हाँ, लाम अलिफ हाँ। ला के जगह पे आ फा की जगह पे तो लाम इफ्ती आल दोबारा बोलें। इफ्ती आल। सर ये मैं यही इफ्तियाल। बता रही थी। आप वो ये नहीं बता रही थी, मेरा ख्याल है बोल कुछ और रही थी, अगर ये बताया भी था तो कहा मैंने नहीं उसमें सुना इफ आल या इस तरह की आवाज आ रही। ठीक है, इख्तिलाफ नहीं, इफ्तियाल फिर सर इसी हाँ, वजह। इफ्तियाल, ठीक है। यही बता रही थी आप पहले भी। सर बाकियों से पूछ लें मुझे ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, अच्छा, ठीक। नहीं, ठीक है, अगर आपने यही बताया तो फिर तो ठीक है, मुझे सुनने में गलती हुई।
تو ٹھیک ہے، افتعال ہی ہے۔ جی منا آپ کیجیے اگلا لفظ۔ جی سر، سر ورڈ سبقت، جی اس کا سر فعالت، فعلت بالکل ٹھیک۔ ہاں جی فعالت، اور سر اس کے جو روٹ ورڈ ہے سر وہ ہوں گے سین بے اور قاف۔ ٹھیک ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے؟ سر ماضی ہے، ماضی ہے، ماضی معلوم، ٹھیک ہے، صیغہ؟ سر واحد مذکر غائب، ہاں ہاں، مذکر غائب نہیں ہے۔ سبق واحد، سر ایک منٹ، سر یہ مذکر غائب نہیں ہے؟ جی جی، مذکر غائب پہلا صیغہ ہوتا ہے نا، اس کے اینڈ پہ کوئی ایڈیشن تو جی نہیں ہوتا، جیسے جی جی ذہبہ جی جی کتابہ جی وہ سر، ہوتا ہے نا مذکر غائب۔ بالکل۔ سر واحد مؤنث غائب، اب سر ٹھیک ہے، واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، صحیح۔ اور اب اس کا پہلا صیغہ بتائیں ماضی۔ جی سر پہلا سبق، سبقہ، یہ ٹھیک ہے۔ اب مضارع کا جو پہلا صیغہ ہے وہ آپ ویسے نہیں بتا سکتی، مطلب اس پہ چونکہ ثلاثی مجرد ہے نا، تین حرف ہے، تو اس میں کوئی اصول نہیں ہے، کیونکہ مضارع کی تین پروبیبلٹیز ہیں نا، یس بکو، یس بکو، یس بکو، تینوں طرح ہے ممکن۔ تو یہ پھر آپ ڈکشنری سے دیکھتے ہیں یہ چیز، ٹھیک ہے۔ جی تو اس کا ویسے مضارع ہوتا ہے یس بکو۔ یس ٹھیک ہے سر، اسی طرح اس کا جو جی مصدر ہے وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، وہ بھی لغت سے ہی پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اب نہ بھی لکھیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور باب جو ہے، ویسے یہ تینوں چیزیں مطلب ماضی مضارع کا پہلا صیغہ، مصدر اور باب، ثلاثی مجرد میں آپ کو لغت سے ہی دیکھنا ہوگا۔ تو لغت اگر آپ کے پاس ہے کوئی تو اس سے چیک کر لیں، نہیں ہے تو آن لائن کسی ریسورس پہ دیکھ لیں، جیسے المعانی ہے، اس پہ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ سر اس کا مصدر سبقت ہو سکتا ہے؟ ہاں سبقت، ہاں ہوتا ہے عربی میں، لیکن وہ عربی میں اب مجھے کنفرم نہیں ہے کہ استعمال کرتے ہیں یعنی، لیکن سب خوب تو استعمال کرتے ہیں یعنی تائے مربوطہ کے بغیر، تا کے ساتھ یہ بھی آتا ہے یعنی، یہ دیکھنا پڑتا ہے، جی لیکن میرا خیال ہے استعمال ہوتا ہے، السبقۃ بالخیر۔ اب دیکھیں جیسے یہ المانی ہے، اس پہ اگر آپ یہ سین با قاف لکھیں گے تو جی آپ کو اس نے یہ ماضی بتا دیا سبق اعلیٰ، اور آگے یہ مضارع دو دے رہا ہے یس بکو، اس کا مطلب ہے کہ اس کے مضارع دونوں طرح بولا جاتا ہے، یس بکو بھی یوز ہوتا ہے، یس بکو بھی ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ تر یہ لفظ یس بکو پہ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے سبقن ہے، یہ اس کا مصدر ہے، تو یہاں سے آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ سبقن، سبق یس بکو اور مصدر سب، ٹھیک ہے۔ اور باب اب آپ خود بتا سکتی ہیں، اگر آپ کو ماضی مضارع پتہ چل گیا کہ سبق تو پھر یسبقو ہے یہ تو اس ذرا کا ذرا با ضربہ ذرا با باب ہوگا۔ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی سمر، یختلفون، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر اس کا وزن ہوگا یفتعلون، یفتعیلون بالکل ٹھیک ہے۔ جی
और खा, लाम और फा इसका रूट लेटर है। फा, खा, लाम, फा। खा लाम फा, ठीक है। जी जी। अच्छा, आगे। तो ये मुजारे है, मालूम है। मुजारे है, मालूम है, ठीक है। ओके, डन। इसके अलावा सर जमा मुजक्कर गायब है। जमा मुज़क्कर गायब, ये भी ठीक है। इख- इख्तलफा यख्तलिफ, ये भी ठीक है। इख्तिलाफ हाँ, ये वही चीज़ें और हैं जो इख्तियार। ऊपर ये ऊपर वाला है सर, ऊपर भी सर चुके लफ्ज़ आया था, तो इख्तलाफ ठीक है वो ये। जी जी जी, वो माजी था, वहां पर ये मुजारे है। यहाँ ये सीगा भी मुजारे सेम आ है। गया। ठीक जी है, जी। चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया। जी, तहरीम, उनजिला। ये तहरीम अभी इधर थी अपनी। तो ये चलें, मुश्किल आ रमज़ान। गया। रमज़ान आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, उनजिला। जी उनजिला उफ़इला। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। फ़ा फ़रआइन हाँ, आदाब। ठीक है। नहीं, हरूफ असली और बताएं। नून, हम्म। ज़ा और लाम। हम्म, ठीक है। माजी है कि फिर मुजारे? माजी, माजी। ठीक है। मालूम, मालूम, मजहूल? हम्म। मालूम। मालूम में उफ इला कोई वजन होता है माजी का? नहीं नहीं, ये मजहूल है, मजहूल। मजहूल है ना? कैसे पता चल रहा है कि मजहूल? वो ज़म्मा से पता चल गया। कैसे? मजहूल का वजन उन कैसा होता है? उफ ज़ुरिबा। अच्छा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जम्मा से पता चल, ठीक है। दो चीजें हैं ना, जम्मा और दूसरी चीज क्या है? और क्योंकि और रा पे कसरा भी है ना। हाँ, जो आइन कलेमा है उस पे कसरा, और उससे पहले मुतहर्रिक पे दम्मा। ठीक है, तो ये जी। माजी मजहूल है। सीगा क्या है इसका? वाहिद मुज़क्कर गायब। ठीक है। इसका पहला लफ्ज माजी का? फ़अल यफ़इलु। हम्म। उन जिला ही का माजी बताया का। ना? जी जी। जी। आ, ज़रबा। उन जिला का मालूम क्या बनेगा? उनजिला का मालूम बनेगा। आ, ज- फ़अल। नहीं ना, देखें, उफ इला है ना इसका वजन। उफ जी। इला से जब मालूम बनाएंगे तो हमजा कहाँ जाएगा? हम्म। अफ़अला। हाँ, अफअला, अफअल। तो फिर उन जिला का अफ़अला। क्या होगा? उन जिला का आप बताएं। माजी। अफ़ आ, हम्म। अफ़अला आता है या अफ़अला। हाँ, ठीक कह रहे हैं, अफअला आता है। तो अफअला के उस पे वजन पे उन जिला से क्या बनेगा? ओके, अफ़अला। क्या है? और अनज़ला। हाँ, अनजला। और मुजारे क्या होगा? अनज़ला यंज़िलु। हाँ हाँ, अनजला यंजिलो तो नहीं होता ना? अनज़ला युनज़िलु। हाँ जी, अनजला युनजिलो। और मसदर? इंज़ाल। ठीक है। और मसदर बाब कौन सा इफ़आल। है? इफाल, ठीक है। चले, ठीक है, इसी तरह से ये करना था, बाकी आप लोग फिर कर लें।
اور جو مجھے ایک دو لوگوں نے بھیجا ہے پرائیویٹ میں اس کا سولوشن، میں اسے چیک کر کے میں بتا دوں گا. جی سمر صاحب کوئی سوال ہے؟ جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جو اوپر پیٹرن ہے جس میں ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ بتانا ہے، تو یہاں پہ جو مجہول اگر دیا گیا تو وہ مجہول کے پہلا صیغہ نہیں لکھنا، مجہول کا ماضی اور مضارع کا، یا وہ معلوم کا لکھنا ہے؟ کیونکہ ہاں اوپر تو ایسی معلوم کوئی. کا لکھیں، معلوم کا ہی لکھیں. تو میں نے مجہول کا لکھ کے بھیجا آپ کو. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. جی ٹھیک. لیکن معلوم کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ذرا سہولت ہو جاتی ہے. وہ یاد چونکہ معلوم والے اوزان ہوتے ہیں نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بات کون سا ہے. لیکن اگر مجہول سے بھی پہچان جی ٹھیک. سکتے ہیں تو وہ تو زیادہ اچھا ہے، وہ تو اگلا لیول جی ٹھیک، جزاک اللہ. ہے. چلے بس یہاں تک پہ کافی ہے. باقی میں دیکھ لوں گا آپ لوگ جب بھیجیں گے. اب یہ بتائیے گا ہم نے اس میں سے کیا کیا پڑھ لیا؟ ماضی اور مضارع ہم نے پڑھ لیا. لازم اور متعدی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سر لازم میں مفعول کا نہیں پتہ، ہاں نہیں سوری سر لازم کو سر مفعول ایسے. کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم، متعدی ہوتی ہے. ایک تو یہ تعریف ہے، اور اس کے علاوہ یہ تو ان کی یعنی ہے جو بیسک ڈیفینیشن ہے. یوزیج کے حساب سے کیا فرق ہے؟ صفحہ لازم کے اندر اگر مفعول نہ بھی ہو تو پھر بھی بات مکمل ہوتی ہے. نہیں نہیں، یہ تو اسی بات کو دوسرے انداز میں کر رہے ہیں، یہ تو ایک ہی لیکن بات ہے. جی. لیکن یہ اس کے، یہ آپ لوگ جو تعریف بتا رہے ہیں نا، یہ معنی پہ فوکس کر کے بتا رہے ہیں. اس کے فعل کے معنی پہ فوکس کریں تو یہ والی تعریف ہے کہ اگر اس کو ضرورت ہے مفعول کی تو متعدی ہے ورنہ لازم. میں لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ معنی سے زیادہ لفظ پہ فوکس کریں، وہ یوزیج میں کیا ڈفرینس ہے دونوں کے. کیونکہ معنی والا جو فرق ہے نا، وہ اس کا ایونچولی کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. وہ کسی کے ذہن میں نہیں ہے. یہ میں نے بتایا تھا پہلے بھی. متعدی وہ ہوتا ہے جو اپنا مفعول ڈائریکٹ لیتا ہے، ڈائریکٹ آبجیکٹ آئے گا، ٹھیک ہے، پریپوزیشن نہیں جی آتی سر. بیچ میں. لازم وہ ہوتا ہے کہ جس ہاں وہ جی. ہاں یعنی وہ مفعول ڈائریکٹ نہیں لے سکتا، انڈائریکٹ آئے گا، یعنی حرف جر کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا یس اصول سر. کیا ہے، پتہ کیسے چلتا ہے کوئی فعل لازم ہے یا متعدی ہے؟ جی سر اگر حروف جر آئیں گے تو اس کے بعد والے حرف وہ نہیں نہیں، ویسے میں مطلب یہ پوچھ رہا ہوں جیسے ایک فعل آیا میرے پاس تو میں کیسے جج کر سکتا ہوں کہ وہ لازم ہے یا متعدی؟ کوئی بھی لفظ ہے، فرض کریں میں نے نزلہ پڑھا یا آرزہ پڑھا، کوئی بھی نیا لفظ، اس کا کوئی گرامیٹیکل رول ہوتا ہے یا یوزج سے ہی پتہ چلتا ہے؟ سر یوزج سے نہیں پتا چلتا، کیونکہ اس میں آپ جو سبجیکٹ ہے، جو ایکٹ کر رہا ہے، اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہوتی ہے. ہاں سر اس کا تو یاد نہیں. ہاں نہیں ٹھیک ہے، اس کا کوئی اصول نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی گرامیٹیکل رول نہیں ہے جس سے ہم طے کریں کہ یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے. یہ یوزج ہی سے پتہ چلتا ہے. نہیں یہ چیز آپ لٹریچر جب پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا فعل ہے جو مفعول براہ راست لے گا، کون سا ہے جو براہ راست نہیں لیتا. اگر وہ حرف جر لیتا ہے تو کون سا حرف آتا ہے اس کے ساتھ. تو یہ چیز کافی یعنی زبان پڑھتے رہنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آتی ہے آہستہ آہستہ ہر فعل کا کے ساتھ آپ نے کون سا حرف یوز کرنا ہے. اور پھر جیسے یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک ہی فعل کے ساتھ آپ تین یا چار کئی حروف یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہر حرف کے ساتھ وہ فعل ڈفرینٹ میننگ دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پریپوزیشن بدلنے سے اس میں ورب کا میننگ چینج ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی آپ ریڈنگ کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں، اس کا کوئی گرامیٹیکل رول نہیں ہے. صحیح ہے. اور اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ اکراس دا لینگویجز یہ یونیفارم نہیں ہے. یہ
हो सकता है कि उर्दू में एक फेल मुतअद्दी हो लेकिन अरबी में लाजिम हो, और ऑपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, तो हर जबान का इसमें अपना यूजेज है। अच्छा, मारूफ और मजहूल जो है, इनमें डिफरेंस तो सर आपको पता ही है। जी जी। जी जी सर, यही है कि एक में मफूल जो है वो मालूम होता है और दूसरे में नहीं। ठीक है। इसका उसूल मुझे बता दीजिएगा पहचानने का। अगर माजी मजहूल है तो वो कैसा होगा? सर उसका सेकंड लास्ट लेटर पे कसरा होगी और उससे पहले जितने हरूफ होंगे उन पे जम्मा होगी। की जितने पहचान कौन से वाले हरूफ? मुतहर्रिक के साकिन? सर, मुतहरिक साकन। हाँ, जितने क्या दोनों बोल दिया आपने? क्या हो गया? खामोशी कुछ आ गई। सर मुतहर्रिक ही मुतहर्रिक। हम्म तो उसमें आइन का लेमा है, जो सेकंड लास्ट लेटर है उस पे कसरा आती है, और उससे पहले जितने मुतहर्रिक हर्फ हैं उन पे दम्मा आएगी। जो साकिन हर्फ है वो साकिन रहेगा। ठीक है। और मुजारे मजहूल जो है उसका क्या उसूल है? मुजारे में सर सर क्या जमा पूछ से रहे हैं, स्टार्ट मेरी होता है। क्लास डिस्कनेक्ट हो हाँ, गई थी। पहले हर्फ पे जम्मा होगा, ठीक है, अलामत मुजारे पे। और आगे आइन कलेमा कसरा पे होगी। आगे कसरा होगी। आगे किस हर्फ पे कसरा होगी? सर सर जमा। यही बता दें, आइन कलमे पे कसरा हो गई, मतलब सेकंड लास्ट जो लेटर है उससे पहले जितने रूफ है। क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, आइन कलेमा पे कसरा होगी मुजारे में। नहीं सर, जो सेकंड लास्ट है उस पे। नहीं सर, सेकंड लास्ट जो है। मैं जब थी क्लास में तब आप मुजारे माजी का पूछ रहे थे, तो मुझे हाँ, नहीं पता कि आप मुजारे पे आ गए सर। अच्छा। मुजारे में सर उस पे जबर आती है, मतलब फतहा आती है। हाँ, मेरी क्लास आइन कलेमा डिस्कनेक्ट हो पे गई थी। फतहा आती है, बिल्कुल ठीक है, शुक्र आपने ये बता दिया, वरना बाकी लोग जी जो सर, बता रहे थे मेरी तो मुझे अपना क्लास इल्म रिवाइज करना वक्त पड़ रहा तहरीर। था। मुझे ये डर लग गया था कि मैंने आज तक गलत पढ़ा। नहीं सर, चले, सही हो गया। सर वो तो तहरीर क्या? भी कह रही थी कि उनकी का कोई इंटरनेट का इशू है, तो वो क्लास अच्छा अच्छा अच्छा। ज्वाइन नहीं कर ठीक है, ठीक। ठीक हो गया, चले, सही है। तो माजी जो है उसमें आइन पे कसरा है, उससे पहले हर मुतहर्रिक हर्फ पे दम्मा है। मुजारे में आइन पे फतहा है, और पहले हर्फ पे दम्मा है, सिर्फ पहले हर्फ पे। ठीक है। और आइन जो हम कहते हैं, आइन हमेशा सेकंड लास्ट होता है फेल के अंदर। जी चलिए, मैं सर। आपको कुछ फेल देता हूँ, उनसे आप जरा बनाएं। अ, मजहूल, ठीक है। तो ठीक है सर। हम ऐसा करते हैं ना कि हम मुख्तलिफ औज़ान लेते हैं, और हर वजन से जैसे कुछ लफ्ज मैं आपको देता हूँ। जी मुना, सुलासी मुजरद से स्टार्ट करते हैं। इसमें जी जैसे सर। फतह है, तो फतह, और मुजारे है यफ्तहु। तो दोनों का मुझे मजहूल बताइएगा क्या होगा। माजी का पहले बता दें, फिर मुजारे का। सर फतिहा। फतिहा। हम्म, सर युफ्तिहु। दोबारा बोलिए, गलती है इसमें। आपने जो पहले बोला था ना, आपने उसके मुताबिक बनाया, लेकिन वो ठीक नहीं है। सेकंड लास्ट में ये मुजारे है ना, मुजारे में कसरा नहीं है। माजी के सेकंड लास्ट में कसरा है, जैसे फतिहा। युफ्तहु। युफ्ताहु। जी, युफ्तहु, ठीक सॉरी है। सर। अच्छा, देखें, जी मजहूल जो है ना, वो जो कम यूज होता है ना, मालूम कम यूज होता है, मजहूल कम यूज होता है। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी जबान में भी अगर हम गौर करें, उर्दू में भी अगर देखें या अंग्रेजी में भी देखें, पैसिव का यूजेज ज्यादा है या एक्टिव वॉइस का ज्यादा
सर सर एक्टिव का एक्टिव ज्यादा कर रहा यूज। है। हाँ, मजहूल कम होता है सर। मजहूल कम इस्तेमाल होता है, मजहूल किसी खास मकसद से इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से करते क्या है कि मजहूल में हरकत उल्टी कर दी जाती है, यानी जो नॉर्मल हरकत है ना उसके बिल्कुल ऑपोजिट हरकत देते हैं, ताकि वो देखने से ही पता चल जाए कि ये वाला फेल डिफरेंट है। अब अगर आप माजी के जितने वजन देखें ना, माजी में आइन कलेमा पे जनरली कौन सी हरकत होती है? सुलासी मुजरद को 2 मिनट के लिए अगर भूल जाए, क्योंकि सुलासी मुजरद में तो तीनों हरकत आती है ना, फतह, दरबा, नसरा, समिया, करूबा। समिया और करूबा में आप देख रहे हैं एक जगह कसरा एक जगह दम, लेकिन बाकी तीनों में फतह है। अगर हम मजीद फी में देखें तो आइन पे हमेशा कौन सी हरकत आ रही है? फ़अला, फ़अला, अफ़अला, तफ़अला, तफ़अला, इफ़्तअला, इन्फ़अला, इस्तफ़अला। फतहा। फतह आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि फतहा यूज माजी हो में रही सब ज्यादा कॉमन क्या है? फतह है। ठीक है। फतहा। जी सर। कसरा सिर्फ समिया में आती है और दम्मा सिर्फ करोमा में आती है, बाकी तमाम उजान में माजी भी हाँ जी। फतह है। तो अब हम उसको अपोजिट करेंगे। जब मजहूल बनाएंगे माजी का, तो फतह का अपोजिट कसरा, माजी में हमने कसरा दे दिया। ठीक है। सेम मुजारे में होता है। मुजारे में आइन कलिमा की नॉर्मल हरकत क्या है? सुलासी मुजरद अगर हम देखें, यफ्तहु, यदरिबु, यंसुरु, यस्माउ, यकरुमु। सुलासी में तो हर तरह की चल रही है ना, एक जगह कसरा आ रहा है, बाकी दो जगह दम्मा है, दो जगह फतहा है। मजीद फी में देखिएगा कौन सी हरकत ज्यादा है? फ़अला, युफ़इलु। अब मैं सिर्फ मुजारे बोलूंगा, युफ़इलु, युफ़ाइलु, युफ़इलु, जी यतफ़अलु, यतफ़अलु, यफ़्तइलु, यनफ़इलु, यस्तफ़इलु। कौन सी हरकत है सबसे ज्यादा? सर कसरा सर। कसरा। कसरा है। सिर्फ मजीद फी में सिर्फ दो अब्वाब है, यतफ़अलु, यतफ़अलु, बाब तफ़अल और तफ़ाउल, इनमें आइन पे फतहा है। बाकी तमाम अब्वाब में आइन पे कसरा आती है। ठीक है। तो मुजारे के लिए जो सबसे जो नॉर्मल हरकत है वो कसरा है। तो मजहूल में उसको अपोजिट करेंगे, तो कसरा की बजाय मुजारे में फतहा यूज करें। क्लियर है? तो बस ये, इससे उम्मीद आपको याद रहेगा कि माजी मजहूल में यस सर। सेकंड लास्ट पे जेर, मुजारे मजहूल में जबर। तो बेसिकली जो यूज होता है जनरली उसका हमने ऑपोजिट चला। अच्छा, तो फुतिह युफ्तहु ठीक हो गया। फतह यफ्तहु का मजहूल फुतिह युफ्तहु। जी रमजान। रमजान है। अब जरा बोलने में दिक्कत है, फ्लू की वजह से। रमजान है कि नहीं है, सुन रहे हैं भाई? चले उम्मे कुलसुम आप बताइए जरा भाई, अकरीबू से मजहूल। सर दुरीबा हाँ, दूरी बा, युद्राबु। युद्रबु, यस, युद्राबु। युद्रबु, बिल्कुल ठीक है। और जी समर साहब, समिया यस्माउ मजहूल, जी सर, सुमिया सुमिया युस्माउ। युस्माउ, ठीक है, सही हो गया। जी मुना, अब आप ऐसा कीजिए जो है ना, फतह यफ्तहु और फुतिह यफ्तहु, युफ्तहु, इनकी जरा एक दफा सब लफ्ज बना दें, गर्दान कर दें। पहले फतह से कर लें, फिर यफ्तहु से, फिर इसी तरह फुतिह से, और फिर युफ्तहु से। अम, सर जो सारे मतलब जो जो 14 सीखे आप उसकी बात हाँ करें। हाँ, बिल्कुल। सर फतह, हम्म, फतहा, हम्म, फतहु, ठीक है। फतहत। ठीक है, फतहत, फिर सर सर मुज़क्कर में मुअन्नस में सर नून ऐड होगा। हाँ, नहीं तस्निया है ना, तस्निया में तो अलिफ ही ऐड होगा इसमें भी, ता के बाद अलिफ ऐड कर, फतहत में। फत फतहत। और सर फतह फतहा, फतहता। हाँ अब ठीक है, फतहता।
सर फतहना, फतहना, ठीक है। फतहता, फतहतुमा, ठीक है। फतहतुम, फतहती, फतहतुमा, फतहतुन्ना। हम्म। और सर मुतकल्लिम फतहतु, ठीक है। फतहना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यफ्तहु से। यफ, अ, यफ- सर यफ्तहु, यफ्तुहानी, दोबारा बोलिए, यफ्तहु। यफ्तुहानी। नहीं, यफ्तुहानी में वो ता की हरकत बदल गई है ना। सर यफ्तहानी, हाँ, अब ठीक है, यफ्तहान। यफ्तहान, यफ, यफ्तहुना, यफ्तहूना, ठीक है। यफ्तहु, नहीं, यफ्तहू नहीं। यफ्तहु, नो सर, तफ्तहु, तफ्तहू, ठीक है। तफ्तहु, तफ्तुहानी, तफ तफ, तफ्तुहानी, ता की तफ्तुहान, हरकत आपने फिर बदल दी है। ता पे तफ, दम्मा कर दिया। सॉरी तफ्तहानी। तफ्तहानी। और सर यफ्तहना, सर यफ्तहना, जमा मुअन्नस यफ्तहना। ठीक है। सर यफ्तहु, हाँ, तफ्तहु, तफ्तहू, ठीक है। तफ्तहु, सर तफ्तहान, तफ, तफ्तहानी, दोबारा एक ठीक बार। है। हाँ, दोबारा है। सर तफ्तहून, तफ्तहूना, ठीक है। तफ्तुहीना। हाँ हाँ, तफ आप ता की हरकत अक्सर चेंज कर देते तफ, हैं। सॉरी यार सर हाँ, तफ्तहीना, ठीक है, तफ्तहीना, तफ्तहीना, तफ, तफ्तहानी, ठीक है। तफ्तहना। ठीक है। सर सर अफ, अफ्तहु, अफ, अफ्तहु, अफ्तहु, हाँ और तफ्तहु। हाँ, अफ्तहू और सर तफ्तहु नहीं होगा सर। हाँ हाँ, ता तो नहीं आएगा। तफ्तहू तो दो ही जगह आना था, वो आपने कर लिया हुआ है, मुअन्नस गायब में और मुज़क्कर मुखातब। यफ, यफ्तहु। हाँ हाँ, सर नफ्तहू नून आएगा, ठीक है। अफ्तहू नफ्त। नफ, नफ, हाँ, चल, नफ्तहु। मैं थोड़ी देर में दोबारा आपसे पूछता हूँ, जो मजहूल वाले हैं ना, आप उनको तब तक बनाएं। फुतिहा जी युफ्तहू, सर, ठीक है। तब तक आप जी इनके सर। मजहूल की भी गर्दान कर लें, फिर मैं आपसे पूछता हूँ।